अष्टम स्कंद में श्री सुखदेव जी परीक्षित ने कथा कहता कहता फरीवार घणीवार एक कल्पनी कथा तो घणीवार बीजा कल्पनी कथा, अलग अलग कल्पनी कथा, अलग अलग युगनी कथा। जेम सतयुग में वराह नरसिंह आदि अवतारों नो प्रकार, मत्स्य अवतार आदि नो प्रकार कहो, ते प्रकारे सुखदेव जी वच्चे वच्चे अन्य युगांतरनी कथाओं वर्णन करीने पण खूब सुंदर रीते परीक्षित ने सप्त दिवस पर्यंत आ सप्त दिवस में जो समग्र भागवत जी में प्रभुना विभिन्न चरित्र, स्वरूप, अवतार, लीलाओं अने प्रभुना सामर्थ्य नु वर्णन कर्यु छे। अष्टम स्कंद में मनवंतर लीला नु वर्णन, यज्ञावतार चरित्र, गजेंद्र मोक्ष नु आख्यान अने गजग्राह युद्ध नु वर्णन अष्टम स्कंद में करवामां आव्युं। अष्टम स्कंद में आगळ जता गजेंद्र कृत भगवत स्तुति अने गजेंद्र मोक्ष नु जे स्तुति वर्णन छे ए करवामां आव्युं। समय अभावे एनु विस्तृत वर्णन नथी करतो, पण गजेंद्र मोक्ष एक एवी स्तुति छे के जेना द्वारा कोई पण प्रकारना भक्तना हृदयनी विडंबना होय, गजेंद्र मोक्षना पाठ करवाथी जेम भगवान गजनु पक्षपात करवा माटे, गजेंद्र मोक्षनी विलक्षण कथा छे, पण गजनु जेम पक्षपात करवा माटे अने सूंढमां पकड़ेला कमलने आप स्वीकारवा माटे कृपा करीने पोताना चक्र द्वारा जे ग्राहनु गळु मर्दन करे छे, एक ग्रीवा मर्दन द्वारा जे प्रकारे गजनु रक्षण भगवाने कर्यु छे ते प्रकारे संसारना कोई पण प्रकारना आपड़ा आ प्रकारना प्रलोभनो, संकटो अने कोई पण प्रकारना जे आपड़ा पग जकड़ी ले, इच्छा तो बहु छे पण नहीं करी शकाय, भावना तो छे पण माराथी नहीं थाय, करवू छे पण माराथी नहीं थई शके, भावना तो छे पण मारू मन स्वीकार नथी करतु, हृदय स्वीकारे छे पण मारी बुद्धि नथी मानती। आवुं ज्यारे ज्यारे भक्ति मार्गीय कोई पण दिशा में प्रभु प्राप्ति ना मार्ग में ज्यारे ज्यारे बुद्धि प्रहार करे, मन चंचल थवा लागे अने संसारना संसारीओ एमां बाधा उत्पन्न करे, त्यारे गजेंद्र मोक्षना पाठ द्वारा भक्ते पोताना भगवान ने अरज करवी के प्रभु आ ग्राहमांथी अमने छोड़ावी अने आपे गजनु जेम आ पद्म कमल स्वीकार कर्यु तेवी रीते आप प्रभु अमारा हृदय कमल नो पण स्वीकार करो। गजेंद्र मोक्षनी कथा आवी। गजेंद्र ने वैकुंठनी प्राप्ति कराववामां आवी, तेमज अमृत मंथन, कुर्मा अवतार, कुर्मा अवतार द्वारा कया प्रकारे हलाहलनी उत्पत्ति थई, विषनी उत्पत्ति थई, शंकर जी द्वारा, भगवान शंकर द्वारा कया प्रकारे ए हलाहल विषनु पान करवामां आव्युं जेनाथी आप नीलकंठ कहेवाया, रत्नोनी उत्पत्ति, लक्ष्मीजीनु अवतार अने आपनी मोहिनी स्वरूप धारण करवानुं वर्णन। भगवान कूर्म बन्या अने वासुकी पर्वतनु मंथन ज्यारे देव असुर करवा लाग्या त्यारे देव असुरे ज्यारे वासुकी पर्वतनु ए पर्वतनु मेरु पर्वतनु मंथन कर्यु वासुकी नाग द्वारा, त्यारा देव असुर संग्राम थवा लाग्यो अने ज्यारे अमृत मंथन द्वारा ज्यारे अमृत प्रगट थयुं त्यारे जे विष प्रगट्युं ए तो भगवान शंकरे स्वयं धारण कर्युं अने एमांथी जे रत्नोनी उत्पत्ति थई ए रत्नोमांथी एक रत्न अमृत पण हतुं। जेम कल्पवृक्ष, कामधेनु आ बधा 14 रत्नों में जेम रत्नों प्रगट थया एमानु एक रत्न हतुं अमृत तत्व अने ए अमृत तत्व ने जेवी रीते अमृतनु प्रागट्य थयुं ए समुद्र मंथन मांथी प्रगट थयेला अमृत ने प्राप्त करवा माटे देव अने असुर वच्चे जेमणे मंथन कर्युं हतुं ए मंथन करता करता जे अमृत ने प्राप्त करवा माटे बन्ने में युद्ध थवा लाग्या।
અને બંનેમાં યુદ્ધ થવા લાગ્યા તો હજુ તો રત્નોનું પ્રગટ થવું બાકી હતું અને ભગવાન સંપૂર્ણ સૃષ્ટિનું સંચાલન કરે છે. આપના મનમાં આ વિચાર આવ્યો કે જો દેવતાઓ અમૃતને પાન કરશે પણ અમૃતનો ઘટ તો હવે અસુરો પાસે છે અને અસુરોની પાસે અમૃતનો ઘટ આવી ગયું અને અસુરો જો અમર થઈ ગયા તો સૃષ્ટિના સર્જનમાં વારંવાર વિનાશ 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 અને વિનાશ જ પથરાશે. એવી પરિસ્થિતિમાં ભગવાને સ્વયં મોહિની સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. અસદ વિષય મગ્રિમ ભાવગમ્યમ પ્રપન્ના નમ્રત મમનવર્યા આશયત મધ્યમ કપટી યુવતી વેશો મોહન યસ્રારિમ તમઃ પુમસતાનામ કામપૂરમ નતો અસ્મિ. અસદ વિષય મગ્રિમ ભાવગમ્યમ પ્રપન્ના કપટ યુવતી વેશો મોહન યસ્રારિમ. પોતે ભગવાન સ્ત્રીનું મોહિની સ્વરૂપ ધારણ કરીને અમૃત કલશનો ઘડો જે હતો એ પોતે અસુરો પાસેથી લઈ લીધું. અસુરો ભગવાનના મોહમાં એ સૌંદર્યમાં એટલા બધા આકર્ષિત થયા, એમનું ઘડો એમના પાસેથી ક્યારે મોહિની સ્વરૂપે લીધું ખબર ન પડી અને ભગવાને એ અમૃત દેવતાઓને પાન કરાવવાનું શરૂ કર્યું અને એ અમૃત દેવતાઓને ભગવાને પાન કરાવી દીધું. ત્યારબાદ દેવતાઓની અમૃતપાન દ્વારા રાહુના શિરવિચ્છેદની કળા આવે છે અને એ કથા રાહુના શિરવિચ્છેદનો વિસ્તાર ન કરતા દેવ દૈત્ય યુદ્ધનો અને દૈત્યો દ્વારા માયાના નિર્માણની શ્રી હરિના પ્રાગટ્યનું અને માયાના વિનાશનું વર્ણન આ સ્કંદમાં કરવામાં આવ્યું. બલિ પરાજય, દૈત્યનો નાશ, નારદજીના કહેવાથી યુદ્ધનો વિરામ અને બલિને પુનર્જીવનનું દાન. આ રાક્ષસ કુલમાં જન્મ લીધેલા બલિને પુનર્જન્મનું દાન કરવામાં આવ્યું. નારદજીના મધ્યસ્થીથી આ દેવ અસુર સંગ્રામ અહીંયા વિલંબિત થયો. અષ્ટમ સ્કંદની કથામાં મોહિની અવતારમાં શિવજીનું મોહ થવું, મન્વંતરનું વર્ણન, બલિ દ્વારા સ્વર્ગ પર આક્રમણ, અદિતિ દ્વારા કશ્યપ સંવાદ અને પયોવ્રતનું વર્ણન અને અદિતિ કશ્યપના એ દિવ્ય સંવાદ રૂપે કયા રીતે પયોવ્રતનું વર્ણન, પયોવ્રતનું વ્રત એ પણ શાસ્ત્રોમાં કહેલા કેવલ દૂધ ઉપર જ વ્રત રાખવું, જલ પણ ગ્રહણ ન કરવું, એ પયોવ્રત, એ પ્રયોવ્રતનું પાલન અદિતિજીએ કર્યું અને અદિતિને વર પ્રાપ્તિ બ્રહ્મ સ્તુતિ કરવામાં આવી અને એ અદિતિજીને જે વર પ્રાપ્તિ થઈ કશ્યપ અને અદિતિના ત્યાં જ્યારે ભગવાન નવ ભય ભૂલીને રાજા બલિ કુલગુરુ શુક્રાચાર્યના કહેવાથી જ્યારે યજ્ઞ પ્રારંભ કર્યો અને એ અશ્વમેઘ યજ્ઞના પ્રારંભમાં જ્યારે દિવ્ય પ્રકારે યજ્ઞ થવા લાગ્યો, સંસારમાં આ વાતની ચર્ચા થવા લાગી અને સ્વર્ગલોક સુધી આ વાતની ચર્ચા પહોંચી. ભગવાન નારાયણના ધ્યાનમાં આ વાત લેવામાં આવી. સકલ દેવાદી દેવગણો ભગવાન નારાયણ પાસે પહોંચ્યા અને એમણે વર્ણન કર્યું કે આ પ્રકારે શુક્રાચાર્યજી રાજા બલિને યજ્ઞ કરાવી રહ્યા છે અને રાજા બલિનું ત્રિલોક ઉપર શાસન થઈ જશે અને ત્રિલોકમાં 14 ભુવનમાં એક છત્રરાજ અગર અસુર વંશનું થઈ જશે તો જગતમાં હાહાકાર થઈ જશે અને કોઈ પણ જીવ સલામત નહીં બચી શકે. આપે નારાયણ આપે કઈ ને કઈ આમાં વચ્ચે મધ્યસ્થી કરવી પડશે. અને જ્યારે આ યજ્ઞ પ્રારંભ થયો તે વખતે ભગવાન સ્વયં અદિતિ અને કશ્યપને ત્યાં વામન ભગવાનનું અવતાર ધારણ કરીને અને એ યજ્ઞમાં પ્રસ્થાન કરવા માટે દંડ કમંડલ ધારણ કરી અને વામન વેશ ધારણ કરી યજ્ઞોપવિતને ધારણ કરીને ભગવાન હાથમાં કમંડલ લઈને અને યજ્ઞ મંડપમાં પ્રવેશ કરવા લાગ્યા. બોલીએ શ્રી વામન ભગવાન કી જય. વામન ભગવાનનો યજ્ઞ મંડપમાં જેમ પ્રવેશ થયો
પ્રવેશ થતાની સાથે, કારણ કે અવતાર જ્યારે પણ પોતાનું અવતાર ધારણ કરીને એ લીલા પ્રગટ કરવા માટે જાય છે, ત્યારે જેટલા પણ ભક્ત હૃદય હોય છે, જેટલા પણ દૈવી જીવ હોય છે, એમને પ્રભુના અવતરણની સુવાસ સુગંધ આવવા લાગે છે. કારણ કે પ્રભુ પ્રગટે ત્યારે મંદ મંદ પવન ચાલે, સુંદર સુગંધ વાતાવરણમાં લહેરાવા લાગે, અને આપોઆપ જેના મનમાં કલુષિતતા હોય એ કલુષિતતાનું વાતાવરણ દૂર થઈ અને ત્યાં પ્રસન્નતાનું વાતાવરણ ફેલાવા લાગે, વિષાદ દૂર થાય અને સંયોગનો અનુભવ થવા લાગે. ભક્તના હૃદયમાં જ્યારે આવું વાતાવરણ પ્રગટ થવા લાગે ત્યારે દૈવી જીવે સમજવું કે આજુબાજુ આસપાસમાં ક્યાં ને ક્યાંક પ્રભુ અવતરિત થઈ ચૂક્યા છે. સવારે ઠાકોરજીની સેવા કરી હોય અને કેવડાનો અત્તર સમર્પ્યો હોય, સાંજે કોઈ જગ્યાએ આપ ફરવા માટે ગયા હો અને તે વખતે અચાનક આપણને આપણા કપડામાંથી કે અચાનક બે ક્ષણ માટે કેવડાની સુગંધ આવે, સમજવું કે સવારે જે પ્રભુની સેવા કરી હતી, સાંજે પણ પ્રભુ મારી સાથે જ વિહાર કરી રહ્યા છે. આ પ્રભુની સુગંધ છે, આ સુવાસ છે. આપણું હૃદય કે મન ભગવાનથી અલગ થઈ શકે, પણ જે આપણા પ્રેમની સુવાસ ભગવાન અનુભવ કરે છે, એ ભગવાન ભક્તથી ક્યારે પણ એ સુગંધને દૂર કરતા નથી. તો આ પ્રકારે ભગવાન વામનનો અવતાર બલિરાજાના એ યજ્ઞમાં થયો. શુક્રાચાર્યજીએ ના કહી હતી, ગુરુએ ના કહી છતાં રાજા બલિએ સંકલ્પમાં જે માંગશો તે આપીશ એ સંકલ્પ લીધું. વામનજીએ પહેલા સંકલ્પમાં, પહેલા વરમાં 3 વર માંગવાની વિનંતી કરી કે હું 3 વરદાન માંગુ છું. બલિરાજાએ 3 વરદાન આપવાનો સંકલ્પ કર્યો. પહેલા વરમાં સમગ્ર પૃથ્વીલોક માંગ્યું. હવે શુક્રાચાર્યજીની વાત રાજા બલિને સમજાઈ રહી છે. બીજા વરમાં સ્વર્ગલોક આદિ સપ્તલોક ભૂર ભુવસ્વ મહર્જન તપ સત્યલોક સુધીના સમસ્ત લોક માપી લીધા. હવે ત્રીજું પગ હું ક્યાં ધરું? 3 ડગલા પૃથ્વી માંગવાની વાત કરી હતી. પહેલા પગલામાં પૃથ્વીલોક, બીજા પગલામાં સમગ્ર સ્વર્ગલોક આદિ લોકો માંગી લીધા. બલિરાજાને પૂછ્યું કે હવે ત્રીજું પગલું હું ક્યાં ધરું? હવે કઈ શેષ બાકી નથી. રાજા બલિએ પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને કહ્યું કે મારા મસ્તક સિવાય બીજી કોઈ જગ્યા હવે બાકી બચતી નથી કે જ્યાં પ્રભુ આપની આ કરુણા વરસી શકે. અને ભગવાને येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्र महाबली तेन त्वाम प्रतिरक्षामि रक्षे माचल माचल. येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्र महाबली. એ ભગવાન વામનના સ્વરૂપનું ચિંતન કરતા આપણે આગળ વધીએ તો અષ્ટમ સ્કંદમાં બલિનું મોક્ષ, યજ્ઞની સમાપ્તિ, વામન ભગવાન દ્વારા દેવતાઓનું સ્વર્ગારોહણ અને આગળ ભગવાનના અષ્ટમ સ્કંદના 24 અધ્યાયમાં ભગવાનના મત્સ્યાવતારનું વર્ણન પ્રાપ્ત થયું. અષ્ટમ સ્કંધે 24 અધ્યાય, ત્યાં ભગવાનના મત્સ્યાવતારનું વર્ણન છે. મત્સ્યાવતારનું વર્ણન કરતા શ્રી મહાપ્રભુજીએ પુરુષોત્તમ સહસ્ત્ર નામમાં સત્યવ્રત પ્રિયો ગુરુપ્તા મત્સ્ય મૂર્તિ ધૃતશ્રુતિ શંગબદ્ધ ધૃતક્ષોણી સર્વ યજ્ઞપોક ગુરુ સર્વ યાજ્ઞપકો ગુરુ. મત્સ્યાવતારના ક્રમમાં અષ્ટમ સ્કંદના 24મા અધ્યાયમાં ભગવત શ્રોતુમ ઇચ્છામે હરિર અદ્ભુત કર્મણ અવતારો કથા માધ્યમ મત્સ્ય માયા મત્સ્ય વિડંબનમ, સંકલ્પિત કાર્યોને પૂર્ણ કરવા માટે અષ્ટમ સ્કંદના આ 24 અધ્યાયમાં
एक श्लोक और पण आवे छे अष्टम स्कंदना 8मा अध्यायનું 8મું ततश्चार विर्भुत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशकांता दिव्य सौदामिनीयत। आ બધા જ જેમ ભગવાન મત્સ્યાવતાર ધારણ કરીને અને મત્સ્યાવતાર ધારણ કરીને જે પ્રકારે ભગવાને પહેલા લઘુ રૂપ ધારણ કર્યું અને પછી મત્સ્યાવતારમાં વિરાટ રૂપ ધારણ કરીને એક સંગ ધરવ મત્સ્ય હેમ નિયુત યોજના એક સંગવાળા મત્સ્યાવતાર બનીને અને જેમાં સપ્ત ચિરંજીવીઓને બેસાડીને સપ્તર્ષિઓને બિરાજમાન કરીને અને જગતમાં સમગ્ર જલ પ્રલયનું વર્ણન અષ્ટમ સ્કંદના અંતમાં કરવામાં આવ્યું। તે રીતે ભગવાનના મત્સ્યાવતારનું વર્ણન અષ્ટમ સ્કંદમાં કરવામાં આવ્યું। નવમા સ્કંદના પ્રારંભમાં સૂર્યવંશનું વર્ણન અને ઈલા ઉપાખ્યાનનું વર્ણન સુખદેવજી પરિષદને કરીને બતાવી રહ્યા છે। ત્યારબાદ ઇક્ષ્વાકુંચની ઉત્પત્તિ અને કૃષ આદિ વંશનું વર્ણન સુખદેવજી કરવા લાગ્યા। સુકન્યા ચરિત્ર રૈવત કન્યાનું વર્ણન નાભાગ આખ્યાન અને અમરીશ ચરિત્ર દ્વારા દુર્વાસાનું પલાયન દુર્વાસા ઋષિનું પલાયન આ અષ્ટમ નવમા સ્કંદમાં સુખદેવજીએ રાજા અમરીશની કથા કરી બતાવી। રાજા અમરીશ સ્વયં ભક્ત શિરોમણી અને રાજા અમરીશની ભક્ત શિરોમણીતા એવી કે પોતાના સેવકો પોતે રાજા છે પોતાના સેવકો અનેક ઘણી સંખ્યામાં હોવા છતાં પણ પ્રભુ શ્રી દ્વારકાધીશની સેવા રાજા અમરીશ પોતે કરે અને રાજા અમરીશ પોતે મંગલાથી લઈને કે રાજભોગ સુધી અને ઉત્થાપનથી લઈને શયન પર્યંતની સમગ્ર સેવા રાજા અમરીશ શ્રી દ્વારકાધીશ પ્રભુની સ્વયં કરતા એ રાજા અમરીશના દિવ્ય કથાનું વર્ણન અહીંયા કરવામાં આવ્યું અને કયા પ્રકારે દુર્વાસા ઋષિએ રાજા અમરીશને શ્રાપ આપ્યું અને રાજા અમરીશ દ્વારકાધીશની સેવામાં એટલા બધા તત્પર કે નિરંતર દ્વારકાધીશની સેવામાં જેમનું મન ઓતપ્રોત રહેતું એકવાર થયું એવું કે રાજા અમરીશ ઉષ્ણકાલની જેઠ માસની મધ્યાહ્નમાં પોતાના મહેલમાં બેસીને શ્રી દ્વારકાધીશ પ્રભુને સાંજે અરોગાવા માટે લોટ દળી રહ્યા હતા। એક બાજુથી સત્વો અરોગાવાનો મનોરથ હતો એટલે એક બાજુથી ઘઉં અને જવ અને બધી વસ્તુ એક રાણી પધરાવતી જાય બંને બાજુ બંને રાણીઓ બેઠી છે અને એક બાજુથી એક રાણી એ ચક્કીમાં એ લોટ પધરાવતી જાય અને બીજી બાજુથી બીજું લોટ વીણીને બધું ભેગું કરીને બીજી રાણી કાઢતી જાય અને રાજા અમરીશ એ દળી રહ્યા છે ચક્કીમાં અને મધ્યાહ્નનો સમય છે રાજા અમરીશ પરસેવાથી રેબઝેબ થઈ રહ્યા છે। સેવા કરતા કરતા હાથ પરસેવા લૂછે તો પાછું હાથ અપવિત્ર થાય ઊભા થવું પડે એટલે બંને બાજુથી ભુજાઓથી રાજા અમરીશ પોતાનું પ્રસ્વેદ પરસેવો લૂછતા જાય છે। પોતાના શરીરનું કોઈ પણ મલ એ પ્રભુની સામગ્રીમાં ન પડે એટલા માટે પ્રાચીન પરંપરા હતી કે મુખ પર વસ્ત્ર બાંધીને સેવા થતી હતી। રાજા અમરીશ સેવા કરી રહ્યા છે અને પરસેવામાં રેબઝેબ રાજા અમરીશને ધીમે ધીમે મધુર મધુર પવન આવવા લાગ્યો પણ એટલા બધા સેવામાં મગ્ન હતા કે પાછળથી પવન આવી રહ્યું છે એમને એનું અનુમાન પણ ન થયું। એટલી બધી ચિત્તની આવૃત્તિ એ ભગવાનની સેવામાં રાજા અમરીશની પ્રવૃત્ત હતી। પણ જ્યાં આ સેવા થઈ રહી હતી એના સામેથી એક સેવક પસાર થયો અને એ સેવકે આજે એવા દર્શન કર્યા કે રાજા અમરીશ જ્યાં ચક્કીમાં લોટ દળી રહ્યા છે એ લોટ દળતા રાજા બંને બાજુ રાણીઓ બેસીને ઠાકોરજીની સેવામાં પવિત્ર થઈ રહી છે હાથ પવિત્ર કરી રહી છે। એ રાજા અમરીશની પાછળ ઊભા ઊભા સ્વયં દ્વારકાધીશ રાજા અમરીશને પંખો કરી રહ્યા છે
અને રાજા અમરીશ પંખો કરી રહ્યા છે. ભક્ત વત્સલ ભગવાન છે. प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा. खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा. राजा अमरीश ની સ્વયં આપ સેવા કરતા કરતા પ્રસન્નતા મુખારવિંદ પર મધુર હાસ્ય સાથે પ્રસન્નતા અનુભવ કરી રહ્યા છે. ભક્ત ભગવાનની સેવા કરે તો આપણે બધે સાંભળ્યું છે, પણ આજે ભગવાન ભક્તની સેવા કરી રહ્યા છે. રાજા અમરીશના એવા દિવ્ય ભાવ અને રાજા અમરીશની એવી દિવ્ય કથા, અને એ રાજા અમરીશની જ્યારે કથા શ્રવણ કરીએ ત્યારે દુર્વાસા જેવા જ્યારે એને શ્રાપ આપે ત્યારે ચક્રને ધારણ કરનારા કેવી રીતે પોતાના ભક્ત વત્સલ ભગવાનને પોતાના હોવાપણાનો અનુભવ કરાવે.